یہ واقعہ تقریباً 1400 سال پہلے کا ہے، جب ساری دنیا ظلم، سفاکی اور بے رحمی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اسی زمانے میں سدرا کے گھر ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ لڑکی کو دیکھ کر اس کا شوہر اسد ابن سالم چونک گیا اور سدرا کا چہرہ بھی مان پڑ گیا، کیونکہ اس دور میں بیٹی کا پیدا ہونا شرم کی بات سمجھا جاتا تھا، اور اس شرم سے بچنے کا واحد راستہ یہی مانا جاتا تھا کہ بچے کو زندہ دفن کر دیا جائے۔ کچھ دیر بعد اسد کے والد وہاں آئے۔ انہوں نے بچی کو دیکھا اور نفرت سے چہرہ کھینچ کر بولے، کیا کیا بیوی، تم نے بیٹی کو کیوں جنم دیا؟ تم تو ہمارے خاندان کی بدنامی کا سبب بن رہی ہو۔ میں نے بھی اپنی 2 بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کیا تھا، پر خاندان کی عزت کو کوئی آنچ نہیں آنے دی۔ اب تمہاری باری ہے، لوگوں کے جاننے سے پہلے اس بچے کو مٹی کے نیچے سلا دو۔ یہ کہہ کر وہ چلے گئے۔ اسی وقت اس کا چھوٹا بھائی حمید بول اٹھا، بھائی جان، کیا ہم ایک لڑکی کے لیے اللہ کا بڑا عذاب نہیں بلانا چاہتے؟ اگر دوسرے قبیلوں کے لوگوں کو پتہ چلا تو وہ ہمارا مذاق اڑائیں گے، تم کیوں نہیں سمجھ رہے؟ بھائی کی یہ بات سن کر اسد کا چہرہ اداس ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس معاشرے کے قانون کو توڑنے کا مطلب خود کو نابود کرنا ہے۔ پھر رات کے اندھیرے میں وہ اپنی بچی کو گود میں اٹھا کر صحرا کی طرف چل پڑا۔ ایک مناسب جگہ ملنے پر اس نے بچی کو زمین پر رکھا اور گڑھا کھودنا شروع کیا۔ چاروں طرف خاموشی تھی، بس ہلکی سی ہوا چل رہی تھی۔ گڑھا کھودنے کے بعد جب اس نے بچی کی طرف دیکھا تو اس کے اندر کچھ ٹوٹ گیا۔ ایسا محسوس ہوا جیسے بچی کی آنکھیں اس سے کہہ رہی ہوں، ابو، کیا آدمی اپنی بیٹی کے ساتھ ایسا ہی کرتا ہے؟ کیا آپ میرے ساتھ بھی ایسا ہی کریں گے؟ جب مجھے اس دنیا میں لائے ہو تو مجھے یہیں کیوں جدا کر رہے ہو؟ اسد کے دل میں درد نے جنم لیا۔ اسے لگا کہ سانس لینا بھی مشکل ہو گیا ہے، مگر وہ کیا کر سکتا تھا؟ وہ تو اس اندھے معاشرے کی حقیقت بدل نہیں سکتا تھا۔ قبیلے کی عزت اور بزرگان قوم کی روایات داؤ پر تھیں۔ اسی دوران پیچھے کھڑے حمید نے چڑھ کر کہا، اتنی دیر کیوں کر رہے ہو بھائی جان؟ یہ تو ایک معمولی سی بات ہے، لڑکی پیدا ہو گئی تو کیا تم کمزور ہو گئے؟ یاد رکھو، تم مرد ہو اور مرد کبھی جذبات سے نہیں ہارتا۔ یہ سن کر اسد کو اپنے بچپن کی وہ گھٹتی ہوئی یاد تازہ ہو گئی جب اس کے والد نے اس کی بڑی بہن کو صحرا کی ریت میں زندہ دفن کر دیا تھا۔ اس وقت اس کی ماں بہت روئی تھی، مگر اس کے آنسوؤں کی قدر کسی نے نہ کی۔ اسی لمحے تیزی سے ایک گھوڑا دوڑاتے ہوئے ایک نامعلوم شخص وہاں پہنچا۔ اس کے چہرے پہ نقاب تھا۔ اس نے صورتحال بھانپ کر اسد سے کہا، رکو۔ نامعلوم شخص کی بات سن کر اسد چونکا اور پوچھا، تم کون ہو اور یہاں کیسے آئے ہو؟ وہ آدمی گھوڑے سے اتر کر بولا، تم اپنی بیٹی کی جان کیوں لینا چاہتے ہو؟ اس نے کیا جرم کیا ہے؟ اس بات پر اسد کچھ دیر چپ رہا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس معاشرے میں ایسا سوال پوچھنا بھی حرج سمجھا جاتا ہے۔ پھر اس نے سخت لہجے میں کہا، ہاں، میں اپنی بیٹی کو مارنے جا رہا ہوں، کیونکہ میں مرد ہوں اور مجھے اپنے قبیلے کی عزت کی حفاظت کرنی ہے۔ یہ سن کر نامعلوم شخص ہنس پڑا اور بولا، تم مرد ہو اور تمہاری عزت؟ کیا تم جانتے ہو حقیقی عزت کیا ہوتی ہے؟ اسد کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہ تھا، مگر وہ اپنی کمزوری بھی دکھانا نہیں چاہتا تھا۔ پھر وہ شخص اسد کی بیٹی کی طرف دیکھ کر بولا، اگر تم سننا چاہو تو میں تمہیں ایک کہانی سناؤں گا۔ اسد نے سر ہلا کر اتفاق کیا۔ وہ شخص بولا، بہت سال پہلے ایک طاقتور قبیلے کا سردار تھا، حارث ابن خالد۔ وہ بے حد بہادر اور صحرا کا بادشاہ سمجھا جاتا تھا، مگر اس کی ایک بڑی خامی تھی کہ وہ سمجھتا تھا کہ لڑکی پیدا ہونا کمزوری ہے۔ ایک دن اس کے ہاں بھی ایک بیٹی پیدا ہوئی اور اس نے ارادہ کیا کہ رسم معاشرت کے مطابق وہ اسے زندہ دفن کر دے گا، مگر جب وہ بچی دفنانے لے گیا تو اس نے دیکھا کہ بچی نے اپنا چھوٹا ہاتھ اوپر کر رکھا ہے، جیسے اپنے باپ کے سائے میں پناہ مانگ رہی ہو۔ اسی لمحے اس کا دل مچل گیا۔ اسے اپنے والد کا چہرہ یاد آیا، بچپن کی یادیں تازہ ہو گئیں اور اس نے اپنا ارادہ بدل لیا۔ اس نے اپنی بیٹی کو زندہ رکھا۔ یہ سن کر حمید ہنس کر بولا، یہ کیسی بہادری تھی؟ کیا اسے معاشرے میں شرم نہیں آئی؟ اس مرتبہ وہ آدمی براہ راست حمید کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا، تم جانتے ہو پھر کیا ہوا؟ حمید خاموش ہو گیا۔ پھر اس آدمی نے جاری رکھا، وہ لڑکی ایک دن اپنے بوڑھے باپ کی جان بچانے والی بنی۔ جب دشمن حملہ ور ہوئے تو اس نے اپنی عقل، صبر اور بہادری سے پورے قبیلے کو بچایا۔ اگر حارث نے اس دن اسے دفن کر دیا ہوتا تو نہ وہ بچی زندہ رہتی اور نہ ہی اس کا قبیلہ بچتا۔ یہ سن کر اسد الجھن میں پڑ گیا۔ ایک طرف معاشرے کا خوف اور دوسری طرف دل کی گہرائیوں سے اٹھنے والا ایک عجیب سا احساس۔ اس آدمی کی کہانی نے اس کے اندر طوفان سا کھڑا کر دیا۔ کچھ سوچنے کے بعد اسد نے کہا، کیا تم صرف ایک کہانی سے میرا دل بدلنا چاہتے ہو؟ وہ آدمی اس بار پرسکون لہجے میں بولا، اے اسد ابن سالم، میں بس سچ بتا رہا ہوں، اس میں ذرا بھی جھوٹ نہیں۔ اسد بولا،
अच्छा, सच हो या झूठ, पहले ये बताओ तुम कौन हो, तुम्हारा असल तारुफ क्या है? इस पर वो आदमी हंसकर थोड़ी सी मुस्कुराहट के साथ संजीदा आवाज में बोला, मैं हारिस इब्ने खालिद का नवासा हूं। ये सुनकर वहां खामोशी छा गई। असद ने हैरत से कहा, तो तुम उसी हारिस की बेटी के पोते हो? उसने कहा, हाँ, मेरी नानी वही थीं जिन्होंने हमारे कबीले को बचाया था, और आज मैं उसी मीरास को आगे बढ़ा रहा हूं। अगर मेरी नानी को उस दिन दफन कर दिया जाता तो आज मैं ना होता। ये सुनकर असद का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसके जहन में ख्याल आया, क्या मेरी बेटी भी एक दिन ऐसा काम कर सकती है? इसी दौरान हमीद गुस्से में बोला, भाईजान, इस फजूल कहानी में ना आओ। क्या तुम भूल गए हो मुआशरा हमसे क्या तवक्को रखता है? इस बात पर असद कुछ देर खामोश रहा, फिर आहिस्तगी से अपनी बेटी को गोद में लेते हुए कहा, शायद मुआशरे का कानून ही दुरुस्त है। तब वो आदमी फिर बोला, और अगर दुरुस्त ना हो? इस पर असद ने अपनी बेटी के चेहरे की तरफ देखा और उसके दिल में गहरी मां की मिटती हुई मोहब्बत की मानिंद लहर उभरी। फिर उसने बहादुरी से कहा, तो वक्त आ गया है कि मुआशरती रस्म व रिवाज को बदला जाए। ये कहकर हमीद हैरान रह गया। वो चिल्ला बोला, क्या कहा? तुमने मुआशरे के असूल बदलने की बात कही है? असद खामोश रहा, कोई जवाब न दिया। हमीद फिर जोर से चिल्ला उठा, क्या तुम पागल हो गए हो? हमारे कबीले में ये रिवाज सदियों से चला आ रहा है। अगर तुम लड़की को बचाते हो तो लोग हमें कमजोर समझेंगे, हमारी इज्जत खत्म हो जाएगी, हमारा नाम मिट जाएगा। इस मौके पर वो आदमी बराह रास्त हमीद की आंखों में देखकर बोला, क्या तुम समझते हो अगर मैं ये रास्ता अख्तियार करूं तो मैं जिंदा रह पाऊंगा? फिर वो मुस्कुराकर बोला, अगर कोई पहला कदम ना उठाए तो तब्दीली कभी नहीं आएगी। ये सुनकर असद के अंदर एक गैर मामूली ताकत सी भर गई। वो गहरी सांस लेकर अपनी बच्ची को जोर से सीने से लगाकर बोला, हाँ, मैंने फैसला कर लिया है। मैं अपनी बेटी को बचाऊंगा और जरूरत पड़ी तो पूरी दुनिया से लड़ूंगा। फिर असद अपनी बेटी को लेकर घर लौट आया। सदरा जब बेटी को जिंदा पाकर दौड़ी आईं तो खुशी के आंसू बहने लगे, मगर ये खुशी ज्यादा देर बरकरार न रही। अगले दिन कबीले के लोग गुस्से से आसमान गुंजाने लगे और असद के पास जाकर चिल्लाए, असद, तुमने हमारे साथ धोखा किया है, तुमने मुआशरे का कानून तोड़ा है, तुम्हें इसकी हिम्मत कहां से हुई? एक बुजुर्ग ने असद की तरफ देखकर कहा, तुम्हारे वालिद ने अपनी बेटियों को दफन किया था, तुम्हारे आबा और अजदाद ने भी यही किया, क्या तुम खुद को उनसे बेहतर समझते हो? पूरा कबीला गुस्से में आ गया। बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेंगे, किसी ने कहा। इतने कमजोर दिल के साथ तुम मर्द कैसे हो सकते हो? तब हमीद चिल्ला उठा, तेरी वजह से हमारा कबीला बदनाम हो गया है, अब हम तुझे अपना खून नहीं मान सकते। भाई के मुंह से ये बात सुनकर असद ने गहरी सांस ली। वो जानता था कि अगर इस लम्हे वो टूट गया तो ना सिर्फ उसकी बेटी बल्कि उसका अपना वजूद भी खतरे में पड़ जाएगा। फिर वो पुरसुकून आवाज में बोला, मैंने कोई धोखा नहीं दिया, मैंने तो सिर्फ एक बाप होने का फर्ज निभाया है अपने बच्चे के लिए। क्या मेरी बेटी को इस दुनिया में जीने का हक नहीं? असद के मुंह से ये अल्फाज निकलते ही एक जवान ने जोर से कहा, असद, या तो तुम अपनी गलती मान लो और मुआशरे के कवानीन कबूल करो, वरना सजा के लिए तैयार हो जाओ। बुजुर्गों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर सख्त फैसला सुनाया, हाँ, तुम्हारी सजा ये है, मुल्क बदर, आज से तुम हमारे कबीले के नहीं रहे। ये सुनकर असद के सीने में कुछ टूट गया। वो जानता था कि जलावतनी का मतलब सहरा की बेरहम हालत को कबूल करना है, न खाना, न पानी, न हिफाजत, सिर्फ मौत का इंतजार। तब सलमा रो के बोली, नहीं, आप हमसे जो चाहें सजा दे दें, हमसे सब कुछ छीन लें, बस हमें घर से बाहर ना निकालें। इस मासूम बच्चे को लेकर हम कहाँ जाएंगे? सिदरा की बात सुनकर भी सरदार का दिल नर्म न हुआ। उसने सख्त लहजे में कहा, तुम जो चाहो कहो, हम अब कुछ नहीं सुनेंगे। इस कबीले में कमजोर लोगों की कोई जगह नहीं। असद इब्ने सालिम ने अपनी बेटी को बचाकर हमारी रस्म को ठुकराया है, अब उसकी किस्मत सहरा की मेहरबानी पर छोड़ दी गई है। सिल्मा फिर जोर से रो रही थी और बोली, एक बार तो हमारी सुन लीजिए, अगर सजा देनी है तो दीजिए, मगर इस छोटी बच्ची ने क्या गुनाह किया है? मगर कोई उसकी आवाज नहीं सुन रहा था। आखिरकार असद, सिदरा और उनकी बेटी सहरा की तरफ निकल पड़े। दिन की तेज धूप और रात की कांपा देने वाली सर्दी, हर लम्हा उनके लिए एक इम्तिहान बन गया। खाने पीने का सामान कम होता जा रहा था, मगर इससे भी बड़ी मुश्किल ये थी कि रास्ता मालूम नहीं था। कहाँ जाना है, किस तरफ जाना है, कुछ समझ ना आ रहा था। 3 दिन बाद जब पानी की आखिरी बूंद भी खत्म हो गई
तो दूर कहीं एक काफिला दिखाई दिया। असद तेजी से उनकी तरफ दौड़ा। काफिले वालों ने पहले चौंक कर देखा, मगर उनके सरदार ने पुरसुकून आवाज में पूछा, तुम कौन हो और इस सहरा में कहाँ जा रहे हो? असद ने थकी हुई आवाज में कहा, मैं एक जलावतन हूं। मेरे कबीले ने मुझे निकाल दिया है। मैं अपनी बीवी और बेटी के साथ नया ठिकाना ढूंढ रहा हूं। ये सुनकर वो आदमी कुछ देर खामोश रहा, फिर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? असद ने कहा, मेरा नाम असद इब्ने सालिम है। ये नाम सुनकर काफिले का सरदार चौंक गया। उसने हैरत से कहा, क्या तुम वही असद हो जिसने मुआशरे के खिलाफ जाकर अपनी बेटी को बचाया था? असद कुछ न बोल सका। वो जानता था कि ये जवाब उसका मुस्तकबिल तय करेगा। फिर काफिले के सरदार ने मुस्कुराकर कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, तुम बहुत बहादुर हो। तुम वाकई एक सच्चा बाप हो। तुमने उन लोगों की बातों पर ध्यान नहीं दिया जो जहालत के अंधेरे में डूबे हैं। लिहाजा हमारे साथ चलो। ये सुनकर असद चौंक गया। पहली बार किसी ने उसके फैसले की तारीफ की थी। उसने पूछा, अच्छा भाई, आप लोग कौन हैं? क्या मैं आपका तारुफ जान सकता हूं? उस आदमी ने हंसते हुए कहा, हम मुसलमान हैं। हम अल्लाह की वहदानियत पर ईमान रखते हैं। हम एक ऐसा मुआशरा बनाना चाहते हैं जहां अपनी बेटी को बोझ या शर्म न समझा जाए, बल्कि वो एक फर्ज समझी जाए। ये सुनकर असद के दिल में एक नई उम्मीद जागी। उसने सोचा कि ये काफिला न सिर्फ पनाह दे सकता है, बल्कि एक नया यकीन, एक नया रास्ता भी दिखा सकता है। जोश से असद ने कहा, मैं तुम्हारे साथ चलना चाहता हूं। मैं वो सच्चाई जानना चाहता हूं जो तुम अपने दिल में रखते हो। काफिले के सरदार ने गहरी और मोहब्बत भरी आवाज में कहा, तो आओ हमारे नबी के पास चलो। सच्चाई की रोशनी तुम्हारा इंतजार कर रही है। और फिर असद अपनी बीवी और बेटी के साथ उस काफिले के साथ एक नई शुरुआत के लिए रवाना हो गया। अल्लाह पाक हम सबको नाफरमानी और हर किस्म के गुनाहों से महफूज रखे। मोहतरम नाजरीन, वीडियो खत्म करने से पहले एक छोटी सी दरख्वास्त है। कमेंट्स में आप आमीन लिखकर जरूर जाएंगे। आज का वाकया यही था। नई वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उम्मीद है आप सब खैरियत और सेहतमंद रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।